ಪ್ರಜ್ಞಾದೀಪ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್. Numbers, polynomials, linear equations in two variables and quadratic equations. 4 chapters we have completed, and students, there is only 2 remaining chapters which is lengthy. One is trigonometry and applications of trigonometry, adu bitre surface areas and volumes. Rest of all the chapters are smaller in size, andre concepts kadame irutte. Okay, so don't neglect. You have to keep on recalling. Saturday, Sundays bandre, raja bandre school ge. Of course, we need a break. I'm not telling full strict agirbeku anta, but still on the top of it, recall ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರಿ. Prove that root 2 is irrational. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? Prove that root 3 is irrational. How to find the HCF and LCM of 2 or 3 numbers. What is prime factorization? ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಸೊ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮುಗೀತು. ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಬೇರೆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ is directly proportional to the success, whatever results. Is it clear? Okay, so Priya, Vanish, can we start? Yes, in yaridira class alli? I am not getting the name. Sir Bharat. Sir Sorry? Bharat. ಯಾಕ ಬರತ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ? Bharat. ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕು ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ Sir, ಯಾಕೆ? ಸರ್ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ. ಸರ್ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಇಂದ ಬರೋದು. ನಾಳೆ ಬರ್ತೀಯಾ? ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಸರ್ ಆಯ್ತು. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸರ್ ಒಪ್ಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಸರ್ ಏನು ಕೇಳಿರೋದು. ಹಾ? ಸರ್ ಒಪ್ಸಕ್ ಕೇಳಿರು ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲ ಏನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದೆ? ಸರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದಿಯಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರು ಬೆಲೂನ್ ಹಾಕಿ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸರ್ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ಸಣ್ಣವನಲ್ಲಿ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಕರಾ ನಾನು ಅಂತ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, shall we start arithmetic progression students? Okay, so students ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, the chapter arithmetic progression is called as AP in short. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? AP. Okay, AP means arithmetic progression. Students, this chapter is not only important from the point of view of 10th. Okay, ನೀವು 11th standard ಅಲ್ಲಿ GP ಅಂತ ಓದ್ತೀರಾ, ಅದು ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಡೀಪ್ you will study again in 11th standard. You will revisit. Is that clear? So don't study the chapter arithmetic progression only from the point of view of 10th. Suppose ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾರು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನ ಕೆರಿಯರ್ ಆಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಈವನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಐ ಟೆಲ್ ಯು. ಈಗೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ದ 21st century skills are data science, ಆಮೇಲೆ ಮಿಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಯು ನೋ ದಟ್ ರೈಟ್? ನೀವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ಗೋ ಟು ಗೂಗಲ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. Okay, there are many sequence numbers that is used in computer science. Okay, and one of them is AP. Andre AP is a very small concept, a cute small concept which I have already learnt actually, but ade anta gottilla. But before that, we will try to understand something by the word sequence. Okay, sequence andre enu anta artha madಕೊಳ್ಳೋಣ first. Ready? ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ we will be studying about what? AP. In sequence we will study what is an AP. So before entering into arithmetic progression, first we will try to answer what is a sequence in maths. Ready na? Okay, now what is a sequence? So just ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋತೀರಾ,
Maybe you people might have assembly. What is the protocol in assembly? Height wise, section wise ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. Is there a definite rule? Yes or no? Or for example, ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ. What is that roll number? Roll number ಇಲ್ವಾ? ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಇರತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. What is the roll number? What is the roll number prototype? ಅಥವಾ what is the rule that you use? Alphabetical order ಇರಬೇಕು. You just imagine. ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇದೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೆಂಗ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಟಿ ಸರ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಜಾತ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಜಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಅಪ್ಯಾಸರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಗಿದೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಯಾವನ ಜೀಬ್ರಾ ಅನ್ನೋ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಕ್ಷತಾ ಅನ್ನೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೋ ಆದ್ರೆ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೂಲ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಕ್ಲಮ್ಸಿ. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಲುಕ್ ಕ್ಲಮ್ಸಿ. ವಿಲ್ ಯು ಅಗ್ರಿ? ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ರೂಲ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ ಇದ್ರೆ it looks good, right? The same way, sequence means it is an arrangement of numbers. ಯಾಕೆ ಇದು ಮ್ಯಾಥ್ ತಾನೇ ಈಗ ನಾವು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ a definite ರೂಲ್. ಒಂದು ರೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅದನ್ನ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಐಡಿಯಾ? ಸುಮ್ನೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ ಅಂತೀನಿ. ಈಗ ಸಚಿನ್ ಒಂದ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮನೀಶ್ ಒಂದ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ರಿಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಕಂದ ಒಂದ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಜಯಂತ್, ಹರಿತಾ, ದುರ್ಗೇಶ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಪ್ಯಾಸರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನೊಂದು ರೂಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಂಬರ್ ಅಂತ. ಅವಾಗ ನಂಬರ್ ನೋಡಕ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? We talk about patterns. Arithmetic progression is one of a type of a sequence. Andre, there is one definite rule for AP. Maybe some of you here have already attended the AP in schools. Madidara rule gottu. Yen rule? Common difference irubeku antare. Correct? One number go innond number go gap irubeku. But I'll try to take AP in a different way. We will try to understand that. Okay. So ಈಗ sequence ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? I'll give you an example, a nice interesting example in fact. Okay. ಹೇಳಿದೀರಾ ಈ ವರ್ಡ್? Fibonacci sequence. Okay. Fibonacci is a mathematician who gave this pattern, and coincidentally even nature obeys this law. There is one word called golden ratio. Kelidira golden ratio anta? Actually nan golden ratio odadag gothaytu. There is one more ratio called silver ratio. A golden ratio solve madadaga innond number bantu, aduna silver ratio anta karitare. It is nice actually. Okay. A wow factor alla ide Fibonacci. We will not worry now, but it is quite connected to all those things. How he defined the numbers, hing arrange madada andre, see here, the first number 1. What is the first number? 1. The second number is also 1. What is the first number? 1. Second number? 1. Okay, I'll put the third number as 2. Okay, I put the fourth number as 3. And what is the fifth number? Can you guess? Okay, 5. And the next number is 8. And the next number is 13. And the next number is 21, etc. But can anyone notice there is a pattern? Next number ಏನು ಇರಬಹುದು? Okay, your friend Jayant is telling it is 34. Your friend Jayant is telling the next number is 34. How many of you say yes with that? Yes, everyone should participate. Priya, Sangavi, any guess? Will you support your Yes, friend's sir. answer 34? Yes, sir. Hing 34 banto?
there is a pattern. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಏನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನು ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನೋ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? 1 and 1. 1 plus 1 2. 2 plus 1 3. 3 plus 2 5. 5 plus 3 8. 8 plus 5 13. 13 plus 8 21. 21 plus 13 34, and it goes on. And if you remember, students, we had done something called Pascal's triangle. nappa idea class ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆ Pascal triangle ನ ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಏನಂತಾರೆ, ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಬಟ್ ವೈ ಯು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹಿಯರ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸಿಕ್ಕಿದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಅಪ್ಯಾಸೈಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಡೆಫಿನೆಟ್ ರೂಲ್. ಒಂದು ರೂಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Okay, this is one example. I want to quote some other examples. Okay, 1 4 9 16 25 etc. Now can you guess the next number, students? There is one rule, one pattern ide idralli. ಏನು ರೂಲ್ ಇರಬಹುದು? Yes, Avanish, can you guess this number? What is the next number after 25 here? Yeah, it's not only Avanish. Anyone, please. Durgesh, Kanda, heli ille. Arita, can you guess the next number? Sorry? Sir, 36. Very good. Sanghavi is telling the next number is 36. How you guessed? The square of each number. 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, 5 square, 6 square. Artha agtidiya? Are you understanding? So all these things that we have written on the board are examples of sequence. They are not AP. Some of you have already studied AP. ಈಗ AP ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟೇಬಲ್ಸ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸರ್ರಿಗೆ ರೂಪ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. 1 1 ಜಾ 1 1 2 ಜಾ 2. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದೇನಾದ್ರು 2 ಜಾ 3 ಜಾ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಮೊರೈಸ್ಡ್. ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೀನಿ, ದ ಟೀಚರ್ಸ್ will train the students in the other way. 1 times 1 1, 1 times 2 2, 1 times 3 3, 1 times 4 4. But still there is a legacy of reading 1 1 ja 1 1 za. How many of you go with this age? 2 3 za 2 3 ja. You know tables, right? Okay, let us start from 2 tables. Okay, 2 tables start ಆಗೋದೆಲ್ಲಿಂದ? 2 4 6 8 10 ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಆದ್ರೂ 2 times 10 is 20 ನಿಲ್ತು, ಬಟ್ ಇದು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟಿಸ್? 4 minus 2 ಎಷ್ಟು? 2. 6 minus 4 ಎಷ್ಟು? 2. 8 minus 6 ಎಷ್ಟು? 2. 10 minus 8 ಎಷ್ಟು? 2. ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಸೇಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 consecutive numbers. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನೋಟೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 2. ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಬರಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ರೂಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 2. ಇದೇ ತರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎನಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ನೋ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, randomly I pick 13 tables. 13 times 1, 13 times 2, 13 times 3, 13 times 4 ಎಷ್ಟು? 52. 13 times 5 75, etc. It goes on, right? Now what is the common difference? 13. ಹೆಂಗೆ? 26 minus 13, 39 minus 26, 52 minus 39. So now what is the definite rule in these two problems? The difference between the numbers are same, but while taking the difference, please understand students, we take the difference from second term minus first term, third term minus second term. For example, 10th term minus 9th term, 10th term minus 9th term. ಆ ತರ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Are you understanding? And all these type of sequence. So basically ಏನು AP ಅಂದ್ರೆ, AP is also an arrangement of
numbers with common difference. ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಸ್ ದಿಸ್ ಎಪಿ? ಎಪಿ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್? ಎಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ರೂಲ್. Is it AP? No. But is it a sequence? Yes. But we are not interested in this for 10th standard. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ AP ಆಗಲಿಲ್ಲ? 1 minus 1 ಏನು? 0. 2 minus 1 ಏನು? 1. ಇಲ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಗದ್ ಬಿತ್ತಾ? 4 minus 1? 3. 9 minus 4? 5. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಗದ್ ಬಿತ್ತಾ? ಈಗ arithmetic progression na students, you can plot it on a number line. Where you can plot number line. ಆ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈನೈಟ್. ನೋಡಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ವಿಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಹಿಂಗೆ ತಾನೆ ಬರೆಯೋದು. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಲೋವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ಈ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಹಿಯರ್? 2. ಸೊ ಐ ಮಾರ್ಕ್ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್? 4. ವಿ ವಿಲ್ ಮಾರ್ಕ್ 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದ ರೆಡ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ಪೇಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನೀವು ಇದೇ ತರ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ನ ಒಂದ್ 30 ತನಕ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಫಿಬೋನಸಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಹತ್ತತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೂರ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ವಾಸ್ ಕಾಯಿಂಡ್ ಬೈ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಮಾನುಜನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಪ್ರೈಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇದೆ. ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಹುಡುಕೋದು. ಎರಡು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್? Sir, we can't hear your voice. But today we are sorry. ಏನ್ ಸಚಿನ್? Sir, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಹೋಗಿತ್ತು ಸರ್. ಈಗ ಯಾವುದು Sir, ಇವಾಗ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾ ಸರ್. Okay, so if you can able to find this equally spaced width, then that type of common arrangement, that type of arrangement of numbers are called AP. Friends, you will not be asked what is our AP. Give example. Quadra ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀಬಹುದು? 2 tables, 3 tables, 4 tables, 5 tables ಬರೀಬಹುದಾ? Are you understanding what I am trying to tell? ಈಗ ಒಂದು ನೋಟೇಷನ್ ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ನೋಟೇಷನ್ಸ್. ಥ್ರೂಔಟ್ ಅವರ್ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಯಾವ ನೋಟೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ನಾವು ಅದೇ ನೋಟೇಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ AP ನ A suffix 1 ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ರೋಲ್ ನಂಬರ್. ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 3 ಥರ್ಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಹಂಗಾರೆ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಏನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದ ಫಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲಿ? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದ ಲಾಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಗೈ is not called ನೀ ಲಾಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಹೋಗ ಫೇಲು ನೀನು. ನೋ, ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್. ವಿಲ್ ಯು ಅಗ್ರಿ? ಸೊ A ಸಫಿಕ್ಸ್ ಬರೀತೀವಿ. A suffix 1. A suffix 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is the first term. For simplicity students, sometimes it is also simply referred as A. ಈಗ ನೋಡಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇನ್ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ A ಅಂದ್ರೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ x. ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ A ಅಂದ್ರೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ A ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರತ್ತೆ A ಫಾರ್ ಆಪಲ್ ಅನ್ನೋ ಥಾಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇನ್ನು UKG LKG ಇದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ A ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೀವು? ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾ? ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾ?
ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಏನ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಭುವನ್, ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? Yeah, sir. Yeah, sir. Good. Next, second term, students, we just write the suffix a2. In ಬರಿತೀವಿ a2 and a3 is the third term, etc. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೋಟೇಶನ್? a1, a2, a3, etc. ಈಗ what is the 10th term? Sir, A10. Is the 10th term. What is the 300th term? A300. Sir, A300. It is the 300th term. Correct? 300th term, etc. ಈ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, nth term ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡೋಣ. ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ನೋಟೇಶನ್? ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಎಪಿ ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತೆ? a2 ಮೈನಸ್ a1 ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, a3 ಮೈನಸ್ a2 ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, a10 ಮೈನಸ್ a9, a300 ಮೈನಸ್ a2 99. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೆ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಲೆಟರ್ ಡಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಡಿ ಇರಬೇಕು, ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಡಿ ಇರಬೇಕು, ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಡಿ ಇರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್? ಹಂಗೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲೋ 100th ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ ಯಾವ ಟರ್ಮ್? 99th ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ 100 ಮೈನಸ್ 99 ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡೂ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಸಫಿಕ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್? ದ ಸಫಿಕ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್. ಏನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡತ್ತದ? ಪೊಸಿಷನ್. ಎಸ್ ಸ್ವರ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ? Yes, sir. ಡೌಟ್ ಇದೆಯಪ್ಪ? Sir, first part explain ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದೆ. ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್? ಸೇ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇರೋದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಪಿ. ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಎಪಿ. ಬಟ್ ಎಪಿ ಇಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಡೆಫಿನೆಟ್ ರೂಲ್. ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರಬೇಕು, ರೂಲ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರೂಲ್ ಇಲ್ದೇ ಇರೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ OTP. OTP ಬರತ್ ನೋಡಿದೀರಾ? OTP ರೂಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? OTP ಕೇಳಿದೀರಾ? ಈಗ ಓಲಾ ಆಟ ಹತ್ಬೇಕಾದ್ರು OTP ಹೇಳ್ಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರು OTP ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಈ ಒಬ್ಬಂಗ್ ಒಂದು OTP ಕಳ್ಸಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ನಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರೇ ಕಳ್ಸಲ್ಲ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೇಮ್ ಕಳ್ಸಿದಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅವಾಗ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೋ ಡೆಫಿನೆಟ್ ರೂಲ್. ಅವಾಗ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಬಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ರೂಲ್ ಬರೀಬೇಕು. ರೂಲ್ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಏನ್ ರೂಲು? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿ ರೂಲ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಟುಡೇ. ಇದಕ್ಕಿದ್ಯಾ ಸ್ವರ? No, sir. Okay, see here. Fibonacci sequence ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ the first 2 terms are defined, 1 and 1. ರೂಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ add the previous 2 terms ಅಂತ. So 1 plus 1 ಏನೋ 2, 2 plus 1 ಏನೋ 3, 3 plus 2 ಎಷ್ಟು? 5, 5 plus 3 8, 8 plus 5 13, 13 plus 8 21. So there is a rule to write the numbers. And here also you can see there is a rule. What is that rule? 1 square 1, 2 square 4, 3 square 9, 16 square 4 square 16,
5 square 25. There is a rule. But this will not become an AP. ಯಾಕೆ AP ನು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ರೂಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾವ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ವಿ, ಟೇಬಲ್ಸ್ ನೀವು ಕಲ್ತಿರೋದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ನೀವು ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅದೇ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. 5 ಟೇಬಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, 10 ಟೇಬಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, 13 ಟೇಬಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ 13 ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಟಾಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ನೋಟೇಷನ್. ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ is followed, then what we can call A1, A2, A3, so on up to ಏನಂತ ಕರೀಬಹುದು ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನ? This sequence is called AB. This sequence is called AB, that is arithmetic progression. Okay, now students, take your worksheet. There are few problems. First you need to just check whether it forms an AP or not. Try ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಬೇಗ. It is just a quick MCQ type. Question number 1, sub question 1, you have a pattern 2, 4, 8, 16. Actually students, you can guess, but it's not an AP. You can guess the next number. Hey, the next number easy ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವೇನಾರು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಥವಾ IAS KS ಎಲ್ಲ ಬರೆದ್ರೆ ಈ ತರದ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಡುಕಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ APನೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಲಾಜಿಕ್ ಹಿಯರ್. ಕೆನ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಥಿಂಕ್? ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್? ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್? 32. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾರು 32? ಸಾಂಗವಿ ಹೇಳಿದ. ಹೌ ಯು ಗೆಸ್ 32? Sir, I added the number with the same. Sorry? Sir, I added the number with the same. You 4 added plus the 2 is number 4. with... Okay, ಈಗ 4 plus 4, 8, 8 plus 8, 16 plus 16. Good idea. ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 power 1, 2 power 1, 2. Multiplied by 2. Not multiplied by 2. Power of 2. Power of 2 ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. 2 power 2, 4. 2 power 3, 8. 2 power 4, 16. 2 power 5. 2 power 6. Pattern ಇದೆ. But is it AP? Why it's not an AP? There is no common difference. 4 minus 2 is 2. 8 minus 4 is 4. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಸಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾಟ್ AP or second question AP or third question don't know. You see the pattern and write. Okay, what is the second sub question? You have minus 10, minus 6, minus 2, 2, etc. Correct? What is the first common difference? Make a rough work ಮಾಡಿ students. Minus 6 minus of minus 10. Is it plus 4? Next, minus 2 minus of minus 6. Is it plus 4 again? Next, 2 minus of minus 2. Is it plus 4 again? I guess you can easily guess the next term. What will be the next term? 6. Next, 10. Next, 14. ಯಾಕೆ ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೇಮ್ ಮುಂದೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ yes, it's an AP? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222. It's not AP, right students? Decimals ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. 0.22 minus 0.2 ಎಷ್ಟು? 0.20. 0.222 minus 0.22 ಎಷ್ಟು? 0.200. Point 0.200. 0.200 ನಾ? 0.222 minus 0.22 ಕರೆಕ್ಟಾ?
ನಿಮಿಷ ನೋಡೋಣ. ಗೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೊನ್ನೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ದೆ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀರಾ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. until and unless you do math, you will not get math. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಇದೇ ತಾನೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ನಾವು ಬರ್ದಿರೋದು? Okay, I'll put 0 like this. Is it correct? If we don't like that, we will do that, right? ಈಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, 0 - 2 ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಒಂದ್ ಬಾರೋನ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಹಳೇ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು. ಬಾರೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ? ಬಾರೋ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಲೋ, ಅದ್ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರು? ಬಾರೋ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? 2 - 0 ಎಷ್ಟು? 2. 2 - 2 ಎಷ್ಟು? 2 - 2 ಎಷ್ಟು? ಪಾಯಿಂಟ್. ಅವಾಗೇನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು. ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್? 0.3 ಇದೆಯಾ? ಸರಿಗಿದೆಯಾ? So now tell me, is it an AP or not? No, it's not an AP. It's not an AP. ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸಿ, ಒಂದೊಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಗಳು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಈಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಈ ತರ, ಸಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ವೈಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ, ಬಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4? 2. ಬೇಗ ಬರೆದು ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಂಗೆ 0.4 ಎಷ್ಟು? 0.2. ಎಸ್ ಸಚಿನ್? ಸಚಿನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರು? 0.2 ಇಂಟ್ಯೂಟಿವ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆನ್ಸರ್ ಹಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಕೈ ಕೆತ್ತಾಗ್ತಿರತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ 0.2 ಬರೆಯೋಣ ಅಂತ ಬರೆಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 4/10? 4/10 ತಾನೆ? And we know that it can be written as square root of 4 by square root of 10. Square root of 10 is not a perfect square. So you can write it as 2 by root 10. So 2 by root 10 is not equal to 0.4. ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 0.2 ನ 0.2 ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆರ್ತ ಆಗುತ್ತೆ 0.4 ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ 0.4, ಇಟ್ ಇಸ್ 0.04. ಎಷ್ಟು? 0.04. ಲವ್ ಚಿಲ್ಡ್ರೆ ಕಾಸಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಚಿಲ್ಡ್ರೆ ತಾನೆ 0.4 ಅಂದ್ರೆ. 0.2, 0.4 means it's so small, right? If you want to think big, first think small. ಓಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಇದೇ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 0.04 ಬಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 0.2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಂಡ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್. Shall we go to the next question? ರಫ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ತರ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಸರ್ ರಫ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಏನು ಆಗಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್.